Hello, my dear students. This is Prakash Kumbar, lecturer, Department of Automobile Engineering, Government Polytechnic, Kushalnagar. So, in today's session, that is session number 9, we are going to discuss about the winter greenhouse. Till now, in last session, we discussed about the summer greenhouse. In today's session, we are going to discuss about the winter greenhouse. So you know that the winter greenhouse is a growth chamber where we are using this chamber in a colder regions or areas where the snowfall takes place and the temperature goes below the normal temperatures, that is in a negative temperatures. In this session, so we're going to discuss about introduction, so then the plant environment in which the plant will going to grow. So some of the types of the greenhouses which are they going to use in this greenhouses, and winter greenhouse components. So the components which are going to use for the construction and manufacturing of these greenhouses. Then so we are going to discuss about the materials for covering the greenhouse. After that, very important subtopic, which is greenhouse heating. We are going to elaborately discuss about this. Then we are going to discuss about the advantages, and at the end we have some multi-choice questions for which you students have to answer for the questions which I am going to ask. The question may arise in the students' minds: why we need a winter greenhouse? So normally for any queries you may ask the questions. So as it is a non-interactive, give the answer for this. So you know that in the northern hemisphere of this earth, so plenty more times the season will be winter season, and people who are staying or living in the area so requires a fresh food and continuous food supply chain for the living on this planet. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಈ ಭೂಮಿಯ ನಾರ್ತ್ ಸೈಡು ಮತ್ತು ಸೌತ್ ಸೈಡು ಏನಿದೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಕಮ್ಮಿ ಇರುವಂಥ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಏನು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಫುಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದು ಫ್ರೆಶ್ ಫುಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಫುಡ್ ಸಪ್ಲೈನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಫ್ರಾಮ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಟು ದ ಸಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಏರಿಯಾಸ್. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಈ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ಗಳನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾವು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ನ ಗ್ರೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ, ಸೊ ಈ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಅನ್ನೋ ಏನಿದೆ ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲಿಂದ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. Sometimes it has to be glazed and interior surface of wall needs to be painted with the white so that it should absorb the maximum light which will going to fall on that, and that light is converted into the heat. ಮೂರನೇ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಬಂದರೆ, ಸೊ ಹೀಟ್ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಡಿವೈಸಸ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ
ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಏನು ಗ್ರೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಅಥವಾ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಡಿವೈಸಸನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ನಾವು ಬರುವಂಥ ಸ್ಲೈಡ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸಸ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅ ಕ್ರಾಪ್ ಕಲ್ಟಿವೇಷನ್ ಅಂಡರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ಏನು ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಲು ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್, ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರು, ಏರ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಾಯಿಲ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಂಥ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್. ಈ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ಗಳು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಇನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಯೂನಿಟ್ಗಳಿಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಖರ್ಚೇನಿದೆ, ಲೆಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ದಿಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸಸ್. ಈ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನಿಂದ ನಮಗೇನು ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಟು ಗ್ರೋ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ some environmental conditions which are more suitable or effective to growth of the plants, and to prevent unwanted heat losses, movable solutions we are using. Some external heating facilities are also provided depending on the availability of the resources. Then we have a greenhouse gives a crop cultivation under controlled environments. Greenhouses are structure covered with a transparent material that utilizes a solar radiation energy to grow the plants and provide the heating as well as cooling and ventilation equipments for temperature controlling. Solar greenhouses are easy to build with a simple method and with a less cost. Coming to the next point, that is plant environment. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಗಿಡ ಬೆಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಯಾವ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನಾವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೋಣ. ಒಂದನೆಯದಾಗಿ ಸಾಯಿಲ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್, ಅಂದರೆ ಮಣ್ಣಿನ ಒಂದು ಉಷ್ಣಾಂಶವು 21 ಡಿಗ್ರಿಯಿಂದ 25 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಒಳಗಿದ್ದರೆ, ಸೊ ಏನು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ನ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇದ್ದರೆ ಆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಿಗೆ ಸಾಯಿಲ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಆ ಸಾಯಿಲು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ರೇಂಜಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 21 ಡಿಗ್ರಿ ಟು 25. ಇದನ್ನು ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸು ನಮಗೆ ವೆಲ್ ವೆಂಟಿಲೇಟೆಡು ಹೀಟಿಂಗು ಮತ್ತು ಕೂಲಿಂಗು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಸೊ ಈ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನವನ್ನು ನಾವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಬರೋದಾದರೆ, ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟು ಏರ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಏರ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್. ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ಏರ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ಒಂದು ಗಿಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳಿಬೇಕಾದಂದರೆ 21 ಡಿಗ್ರಿಯಿಂದ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಒಳಗೆ ಏರ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇದ್ದರೆ ಸೊ ಗಿಡಗಳು ಏನಾಗಿದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಫಸಲನ್ನು ಕೊಡ್ತವೆ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಸೊ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಗೋಸ್ ಬಿಲೋ -ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಸೊ ಆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನ ಮೈನಸ್ದಿಂದ ಪ್ಲಸ್ಸಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸಸ್ ಏನಿದ್ದಾವೆ ಸೊ ಬಹಳ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದ ಹೆಲ್ಪನ್ನು ಮಾಡ್ತವೆ. ಸೊ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಏರ್ ಸ್ಪೀಡು, ಸೊ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಏರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ 0.8 to 2 cm/s. ಸೊ ಇಷ್ಟುಕೊಂಡು ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಏರ್ ಸೊ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದರೆ ಸೊ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಫೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಟಾಸ್ಟಿಕ್.
ಸೊ ಆ ಸಲುವಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸೊ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಚಳಿ ಇರೋದರಿಂದ ಗಾಳಿನೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಗಾಳಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಗಾಳಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬಂದರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸಸ್ಸು ಭಾಳಷ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮೂರನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದಾಗ ಏರ್ ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿ. ಸೊ ಈ ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿ ಏನಿದೆ ಏರ್ನಲ್ಲಿ, ಸೊ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಅರೌಂಡ್ 55% to 65% at the 21 to 25 degree centigrade. ಸೊ ಇಷ್ಟಿತ್ತಂದರೆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗ್ರೋ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್, ಕ್ವಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸಿಲಿ. ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದಾಗ ಸಾಯಿಲ್ ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಲೈಟ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು. ಲೈಟ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಅರೌಂಡ್ 16,500 ಲಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟು. ಇದು ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೂ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಇರೋಲ್ಲ, ಹೆಚ್ಚಾದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಗ್ರೋತು ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಗಳಿಂದ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಏರ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರೂಟ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಎನಿಮೀಸ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಹೊರಗಡೆ ವೈರಿಗಳಿಂದ ಸೊ ಇವು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಿ ಇರ್ಬೋದು, ಪಕ್ಷಿ ಇರ್ಬೋದು, ಸೊ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸ್ಟ್ರಾಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷರ್ ಟು ರೈನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಸ್ನೋಫಾಲ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವುಗಳಿಂದ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ರಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಡಿವೈಸಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. So by using the greenhouse control plan, microclimate crops can be taken over a wider period of time as in compared to the normal ಸೆಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಂದರೆ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲೂ ನಾವು ಬೇಕಾದಂತಹ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಗ್ರೋತ್ ಮಾಡಿ, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸೊ ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೋತ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆದಂಥ ಮತ್ತು ಕಾಸ್ಟ್ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆದಂತಹ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವುಗಳನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸೊ ಇದು ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಮನ್ ಶೇಪ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲೇಪ್ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗಾಥಿಕ್ ಆರ್ಚ್ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಈ ಮೂರು ಶೇಪ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಸಮ್ಮರ್ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀರ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿರುವಂತೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸೊ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಅಂತ. ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಅಂದಾಗ ಹೆಸರೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಸೊ ಈ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಮೇನ್ ಹೌಸ್ ಜೊತೆಗೇ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಏನು ಈ ಮನೆಗೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮನೆ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಇದೆ. ಇವೆರಡು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸಸ್ಗಳನ್ನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ಈ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ಗಳನ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ದೀಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅರೌಂಡ್ ದ ಈಸ್ಟ್ ಟು ವೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಈಸ್ಟ್ ವೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡ್ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸನ್ ರೇಸ್ ವಿಲ್ ಫಾಲ್ ಆನ್ ದ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹೀಟ್ ದ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲು ಇಚ್ಛೆಪಡುತ್ತೇನೆ. ಈ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸಸ್ ಏನಿದ್ದಾವೆ ಸೊ ಇವು ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ ಬೇರೆ ಥರಂತಹ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸಸ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಸ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗೆ ಇದನ್ನ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಕೊಡೋದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಗಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿ ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಏನು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಬೆಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಅಂದರೆ ಪಾರ್ಚ್ ಟೈಪ್. ಸೊ ಈ ಪಾರ್ಚ್ ಟೈಪ್ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ನೋಡಿದ ಹಾಗೇ
ಸೊ ಈ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸಸ್ಗಳು ಎಂಟ್ರನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಹೌಸ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಸೊ ಬರೀ ಮನೆ ಬಂಗಳದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಫೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಎಂಟ್ರನ್ಸಿಗೆ ಏನು ನಾವು ಹೂವಿನ ಗಿಡ ಬೆಳೆಸೋದಾಗಲಿ, ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡ ಬೆಳೆಸೋದಾಗಲಿ, ಅಥವಾ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ನ ಬೆಳೆಸೋದಾಗಲಿ, ಸೊ ಇವು ಎಂಟ್ರನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮನೆ ಆಗಿರೋ, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಫೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾವ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಎಂಟ್ರನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರ್ತವೋ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಪಾರ್ಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಪಾರ್ಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಇವು ಬರೀ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲನ್ನ ಕೊಡಲ್ಲ, ಇವು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಅಂಗಳವನ್ನು ಒಂದು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆಯೂ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತವೆ. ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಟೈಪು ಫ್ರೀ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಅಲ್ಗಡೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ನಿಮಗೆ ಏನು ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ವಿಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಟೈಪ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಫ್ರೀ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಟೈಪು ಇದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಟೈಪ್ ಪರ್ಪೋಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ದಂಗೆ ನಿಮಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಏರಿಯಾ ಏನಿದೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಾಗಿದೆ. ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಗ್ರೋತು ಈಗ ನಾರ್ಮಲಿ ನೋಡ್ದಂಗೆ ನೀವು ನರ್ಸರಿ ಅಂತ ಏನು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಟೈಪನ್ನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗೋಂಗೆ ನಾವು ಇವನ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಫ್ರೀ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬೇಸು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮಟೀರಿಯಲ್ಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸ್ಟೀಲ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರೇಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವುಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸೊ ಇವುಗಳನ್ನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಹಾಕಿ ಇವುಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿರ್ತಾರಂತ. ಈ ಟೈಪದ ಫ್ರೀ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಟೈಪ್ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ಗಳನ್ನು ಸೂಟೇಬಲ್ ಮತ್ತು ಕನ್ವೀನಿಯೆಂಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲಾಗಿದ್ದಾವೋ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವನ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಪಿಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದಾಗೆ ಸೊ ಎರಡು ಕಡೆ ದಿಬ್ಬ ಇದೆ. ಈ ದಿಬ್ಬದ ನಡುಗಡೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಆ ಮಣ್ಣಿನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸೊ ನಾವು ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸನ್ನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಆನ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಪೋಸ್ ಆಫ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ರಿಟೆನ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಇವುಗಳನ್ನು ನಾರ್ಮಲಿ ನೀವು ಬರಿಗಣ್ಣಿನಿಂದ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇವೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹೊತ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸನ್ಲೈಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವಂಗೆ ಇದನ್ನು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಕಡೆಯದಾಗಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಫ್ರೇಮ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸಸ್ ಅಂತ ವಿಚ್ ಆರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಹಾಟ್ ಬೆಡ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಫ್ರೇಮ್ಸ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಲೋಪಿಂಗ್ ರೂಫ್. ಅಂದರೆ ಸೊ ಏನಾಗಿದೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಏನಿದೆ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಸನ್ಲೈಟ್ಗೆ ಒಳಗಡೆ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಇವನು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ಮೇಲೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಲೋಪಿಂಗ್ ಫೇಸಸ್, ಅವುಗಳನ್ನು ನೀವು ಬೇಕಾದಾಗ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮುಂದೆ ವಿಂಟರ್ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸಸ್ಗಳಿಗೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಒಂದನೇದಾಗಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ಸ್. What is this foundations? What is the requirement of these foundations and how should be the foundation? ಅದನ್ನು ಈಗ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. The foundations in the crocamates need to be built into the earth below the frost line to avoid the structure damage which can occur with freezing of the surface level soils. ಹಂಗಂದರೆ ಸೊ ಈ ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ಏನು ತೆಗಿತಿರ್ತೀವಿ ಪಾಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನು, ಸೊ ಅದೇನಾಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೊ ಬಿಲೋ ದ ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ಏನಂದರೆ 2-4 ಫೀಟ್ವರೆಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಈ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಸ್ನೋ ಬಿದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಐಸ್ ಏನು ಫಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಈ ಫೌಂಡೇಶನ್ದಿಂದ ಸಾಯಿಲ್ ಏನು ಇದೆ ಅದು
ಅಂದರೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಬಿಲ್ಟ್ ಬಿಲೋ ದ ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅರೌಂಡ್ 2 to 4 feet ಅಂತ. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ಫೌಂಡೇಶನ್ಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ greenhouses construction is masonry or cast in place stem wall with porch reinforced concrete stick footing. ಅಂದರೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಈ ಬೆಡ್ಗಳನ್ನು ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಯಾರು ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಎರಡನೇ ಕಂಪೋನೆಂಟು ಸಾಯಿಲ್ ಮತ್ತು ಕಂಟೈನರ್ಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಯಾವುದೇ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಬೆಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ನಮಗೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಸಾಯಿಲ್. ಆಮೇಲೆ ಸಾಯಿಲ್ ಇದ್ದರೂ ನೀವು ಫ್ಲ್ಯಾಟಾಗಿ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸಾಯಿಲ್ನ ಕಂಟೈನರ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಆ ಕಂಟೈನರ್ನಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಪಾಟ್ಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪಾಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಿಮೆಂಟ್ ಪಾಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅರ್ಥನ್ ವಾಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ಥರದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿತೀವಿ. ಈಗ ನಾರ್ಮಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪರ್ಪೋಸಸ್ಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಂಟೈನರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕಿ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಕಂಟೈನರ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಗಳನ್ನು ಗ್ರೋ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆಸೋದಕ್ಕೆ ರೇಸ್ಡ್ ಬೆಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟ್ರೇಸ್ ಆನ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆರ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಟ್ರೇಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು. ಇವೆಲ್ಲ ಮೆಥಡ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಗಳನ್ನ ಗ್ರೋತ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಸಾಯಿಲ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ 20 ರಿಂದ 25 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ವರೆಗೂ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮೂರನೇ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಬಂದು ಫ್ರೇಮ್ಸ್. ಈ ಫ್ರೇಮ್ಗಳು ಮೆಟಲ್ ಫ್ರೇಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವುಡನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಮೆಟಲ್ ಫ್ರೇಮ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಸ್ಟೀಲ್ ಅಥವಾ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫ್ರೇಮ್ಗಳನ್ನು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ದಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸಸ್. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮೆಟಲ್ ಫ್ರೇಮು ಅಥವಾ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದ ವುಡನ್ ಫ್ರೇಮ್. ಮೆಟಲ್ ಫ್ರೇಮ್ಸು ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮಟೀರಿಯಲ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸು ಈಸಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ವುಡ್ ಫ್ರೇಮ್ನ ತೊಗೊಂಡಾಗ ನೀವು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದ ಮೆಟಲ್ ಫ್ರೇಮ್ಸ್ ದ ವುಡನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವುಡ್ ದ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೇರಿಯಸ್. ನಾರ್ಮಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಲೈಮೆಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ನಲ್ಲಿ ಇವನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವುಡನ್ ಲೈಫ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದ ಮೆಟಲ್ ಫ್ರೇಮ್ ಲೈಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸನ್ನು ಡಿಫರ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ವುಡ್ ಫ್ರೇಮು ಕಡಿಮೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಬಾಳ್ತವೆ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಈಗೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಶಿಫ್ಟಿಂಗಿಗೆ ವುಡನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಏನಾದರೂ ಮಾಡೋದಿದ್ದರೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಫಾರ್ ವುಡನ್ ಫ್ರೇಮ್ಸು ಕಿತ್ತೋಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಜೋಡಿಸೋಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೇಬರ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಈಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಫ್ರೇಮ್ಸು ನಾರ್ಮಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಫ್ರೇಮ್ ಹೌಸಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಮುಂದಿನ ಕಂಪೋನೆಂಟು ಲೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಲಾಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಬೆಳಕು ಬರುತ್ತಾನೆ, ಆ ಬೆಳಕು ಅದು ಬಿಸಿಲು. ಆ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಹೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಲೈಟ್ ಏನಿದೆ ಸಾಯಿಲ್ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವಂಥ ಲೈಟು ಅದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗಿರಬೇಕು ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ. ಇದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಈಗ SHGC ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ, ಸೋಲಾರ್ ಹೀಟ್ ಗೇನ್ ಕೊಎಫಿಷಿಯಂಟ್. ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ನಮಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಂಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಲೈಟ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಏನಿದೆ ಇದು 16,500 ಲಕ್ಸ್ದಷ್ಟು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಿದ್ದರೆ it will going to give us an more beneficiary and going to give a best growth for the plant. ಆ ಸಲುವಾಗಿ ಆ ಸೋಲಾರ್ ಗೇನ್ ಹೀಟ್ ಏನಿದೆ ಆ ಲೈಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಷ್ಟು 16,500 ಲಕ್ಸ್ದಷ್ಟು ಬೀಳುವಂಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಲೈಟ್ ಬೀಳುವಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ನ ನಾವು ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಸೋಲಾರ್ ಹೀಟ್ ಗೇನ್ ಕೊಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಮಟೀರಿಯಲ್ಗೆ 0.6 ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ಇರುವುದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ
ಮಟೀರಿಯಲ್ ಲಕ್ಷಣ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ 0.6 ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಇರುವಂಥ ಮಟೀರಿಯಲ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮುಂದಿದ್ದು ಯು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಸೊ ಯು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಅ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ ವಿಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್. ಸೊ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬಿಸಿಲು ಬಿದ್ದಾಗ ದ ಹೀಟ್ನ ಏನು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಔಟ್ಸೈಡಿಂದ ಇನ್ಸೈಡ್ಗೆ ಏನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಯು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಆದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇರುವಾಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮುಂದೆ ಮೂರನೇದಾಗಿ ವಿ ಟಿ ಅಂದರೆ ವಿಸಿಬಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟನ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಲೈಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಸೊ ಈಗ ಏನಿದೆ ಲೈಟ್ ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣವೇ ಸೊ ಆ ಲೈಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಬೇಕು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಒಳಗಡೆ. ಸೊ ಮಾಡುವಂಥ ಎಬಿಲಿಟಿನ ಸೊ ವಿಸಿಬಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 0.7 ಆರ್ ಹೈಯರ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕೊನೆಯದಾಗಿ PAR ಅಂತ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸನ್ಲೈಟ್ ನೀಡೆಡ್ ಫಾರ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಪಾರ್ ದಟ್ ಈಸ್ PAR ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ರೇಂಜ್ ಇಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 400 to 700 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ಸ್ ಅಷ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟನ್ನು ಇದ್ದಂತಹ ಮಟೀರಿಯಲ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿರುವಂತಹ 4 ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾವೆ ಅದು SHGC ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, VT ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪಾರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಸೊ ನಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮಟೀರಿಯಲ್ಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತವೆ. ಆ ಮಟೀರಿಯಲ್ಗಳು ಯಾವುವು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋಣ. ಒಂದೇ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಗ್ಲಾಸ್ is a transparent material which transmit the sunlight from one side to another side. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸನ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಗ್ಲೇಸಿಂಗ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಇವುಗಳನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅನ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಗ್ಲಾಸು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆದರೂ ಸಹ ಸೊ ಇದು ಒಡೆದು ಹೋಗುವ ಅಥವಾ ಮುರಿದು ಹೋಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಡೆದು ಹೋದಾಗ ಆ ಥರದ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅದು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಪುಡಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತು ಸ್ನೋ ಫಾಲ್ ಆದಾಗೆಲ್ಲ ಸ್ನೋ ಒಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಇದನ್ನು ನಾವು ನಾರ್ಮಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಈಗಿನ ನ್ಯೂ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿದಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾಸನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಗ್ಲಾಸ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಪಾಲಿಥಿಲೀನ್. ಸೊ ಪಾಲಿಥಿಲೀನ್ ಈ ಮಟೀರಿಯಲನ್ನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಪಾಲಿಥಿನ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇರುವಂತಹ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂಥ ಒಂದು ನೀವು ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಈ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಹೈ ಟನಲ್ಡ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸಸ್, ದೊಡ್ಡ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ಗಳನ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಆಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಜನರಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಶೀಟ್ಸ್ ದೊಡ್ಡ ಶೀಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಅನ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ 3 to 4 years. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಬದುಕಿಗೂ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬದುಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ 3 ರಿಂದ 4 ವರ್ಷ ಇದರ ಆಯುಷ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ಒಂದು ಸಲ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಅದರ ಔಷಧನ ಕಲರ್ ಏನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲೂಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ಟರ್ 3 to 4 years ವಿಚ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಯೆಲ್ಲೋಯಿಶ್. ಸೊ ಯೆಲ್ಲೋಯಿಶ್ ಆದಾಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ದ ಲೈಟ್ ವಿಲ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್. ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಪಾಲಿಥಿಲಿನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ನು ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಇದರ ಆಯುಷ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ
ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ಈ ಮೂಲಕ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಡಬಲ್ ಲೇಯರ್ ಆಗಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇವುಗಳ ಲೈಫನ್ನು ಸಹ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಡಬಲ್ ಲೇಯರ್ ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಏರ್ ಸ್ಪೇಸಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸೊ ಇವು ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಹೀಟ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಸುಧಾರಣೆಗೊಂಡು ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ಸ್. ಮೂರನೇದಾಗಿ ಕವರಿಂಗ್ ಸಲುವಾಗಿ ಪಾಲಿಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಎಂಬ ಮಟೀರಿಯಲ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಪಾಲಿಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ is the most widely used glazing material nowadays. This rigid material performs wall in areas where heavy snow loads and wind loads act. ಅಂದರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಸ್ನೋ ಫಾಲ್ ಬೀಳುವಂಥ ಮತ್ತು ಏನು ಗಾಳಿ ಬೀಸುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಲೈಟ್ ಇನ್ ವೇಟ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ. ಏನು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪಾಲಿಥಿಲಿನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದರ ವೆಯ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಈಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಫಾರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕಟಿಂಗ್. ಸೊ ಇದೇನಾಗಿದೆ, ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಸೈಜ್ ಬೇಕೋ ಆ ಸೈಜ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಮಟೀರಿಯಲ್ಗಳೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಒನ್ ಇದರ ಲೈಫ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ 10 ರಿಂದ 12 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಡಬಲ್ ವಾಲ್, ಇದು ಸಿಂಗಲ್ ವಾಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡಬಲ್ ವಾಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಟ್ರಿಪಲ್ ವಾಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹೀಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ಸಸ್ಸು ಒಳಗಡೆ ನಮಗೆ ಇವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಈಗ ಬರುವಂತಹ ವಿಂಟರ್ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸಸ್ ಏನಿದ್ದಾವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇದು ಪಾಲಿಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಎಂಬ ಮಟೀರಿಯಲ್, ಕವರಿಂಗ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ನ ನಾವು ಈ ದಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಬ್ ಟಾಪಿಕ್ ಈಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಹೀಟಿಂಗ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿರುವಂಗೆ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ವಿಲ್ ವೆರಿ ಲೋ. ಸೊ ಆ ಲೋ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಸೊ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಏನೈತೆ ಗ್ರೋತ್ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಮೇ ಡೈ ಆಲ್ಸೋ. ಟು ಗಿವ್ ಅ ಸೂಟೇಬಲ್ temperature, air temperature and soil temperature, to increase the soil temperature, we have some of the heating methods. Okay, ಅವು ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದನೇದು by using the passive solar heaters. This passive solar heater is done by using the heat storage devices. So heat storage devices, and this is a basic method for maintaining the temperature in the cold climate. In this method, solar heat is absorbed by the thermal materials like concrete, bricks, ceramic tiles and water or soil during the daytime. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ನೀಲಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತವೆ. ಈ ನೀಲಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನೀರನ್ನ, ವಾಟರನ್ನ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ. ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸನ್ಲೈಟ್ದಿಂದ ಏನು ಹೀಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಹೀಟ್ನ ಈ ವಾಟರು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಡೇ ಟೈಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೀಟ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನೈಟ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಹೀಟ್ ಏನು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಲೆಸ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್, ಸೊ ಈ heat will be transferred to the surrounding airs. Just by doing this method, the surrounding air temperature is going to increase. So this is a passive solar heater type of heating method. Simple ಮತ್ತು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. The second heating method is active solar or subterranean heating. So this is by solar heating storage. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ಸನ್ಲೈಟಿಂದ ಏನು ಎನರ್ಜಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈ ಏನು ಸಬ್ಟರೇನಿಯನ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ದಿಂದ ನಾವು
ಏರ್ ಹೀಟ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಇನ್ ದ ಡೇ ಟೈಮ್. In this, the hot air which rises to the top of the greenhouse during the day is captured at the top of the greenhouse structure. Then it is directed down below the soil surface and distributed to the series of ducts or pipes that run through the bed of the rocks. ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದಾಗೆ ಇದು ಬೆಡ್ ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಕಿರೋದಂಥ ನಾವು ಟ್ಯೂಬಿಂಗ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ನ ನಿಮಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಆ ಟ್ಯೂಬ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಸೊ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನು ಸನ್ಲೈಟ್ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ ಅದು ಆ ಸನ್ಲೈಟಿಂದ ಹೀಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್ಫೇಸ್ನಲ್ಲಿ. ಆ ಹೀಟೆಡ್ ಏರ್ನ ಈ ಡಕ್ಟ್ಸ್ಗಳ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಸನ್ಲೈಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಸೊ ಅದನ್ನು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ ಹಾಟ್ ಏರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಟ್ಯೂಬಿಂಗ್ಸ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಲ್ಲಿಗಳನ್ನ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ರಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಹೀಟೆಡ್ ಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಏರ್ ಹೀಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಏರೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಹೀಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ರಾಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಹೀಟ್. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ ದ ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ದ heated stones will radiate the heat to the surroundings. By doing this method, so the temperature inside the green will be maintained. So the third type of heating system is alternative fuels and heat sources. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕಾಮನ್ನಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ಲೈಮೆಟಿಕ್ ಭಾಳ ಕೋಲ್ಡ್ ಇರುವಂಥ ಕ್ಲೈಮೆಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಈಗ ಇದು ಯೂಸೇಜ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಈಸ್ ಬಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ a conventional heating method is used. The primary heat source with alternative fuels such as biomasses ಆಗಿರ್ಬೋದು, pellets of woods ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಕೋಲ್ ಆಗಿರಬಹುದು. ಸೊ ಇಂಥವನ್ನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಬಾಯ್ಲರ್ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅವನ್ನ ಹೀಟ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಆ ಹೀಟೆಡ್ ಏನು ಏರ್ ಇರ್ತಿತ್ತು ಸೊ ಆ ಹೀಟೆಡ್ ಏರ್ನ ವಿತ್ ಸಮ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್, ದ ಫೋರ್ಸ್ಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಪಂಪೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಇದನ್ನು ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಮ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್. ಸೊ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಹೇಗಂದರೆ ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ಡ್ ಏರ್ ಇನ್ ಸೊ ಶುಡ್ ಬಿ ಕೆಪ್ಟ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಹೀಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುವಂಥ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸು ಬರ್ನ್ ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಲಾರ್ಜ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ placing of this type of heating element. At last we will see that advantages of greenhouse is structure is less expensive to build than a fully insulated structure. ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಒಂದು 7-8 ಪಿಕ್ಚರ್ಗಳನ್ನ ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅ ಪರ್ಮನೆಂಟ್. ಸೊ ಅಂದರೆ ಫುಲ್ಲಿ ಇನ್ಸುಲೇಟೆಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ ಫುಲ್ಲಿ ಇನ್ಸುಲೇಟೆಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಅಥವಾ ಇಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಗೋಡೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗಳಿಗೆ ಫುಲ್ಲಿ ಇನ್ಸುಲೇಟೆಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಟ್ ಸೊ ಈ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಏನಿದೆ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಫ್ರೇಮ್ಸ್, ಸೊ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಮೂವ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಅನದರ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ಈ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರೋದರಿಂದ ಸೊ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಿದೆ ಸೊ ಲೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು good quality of the food can be grown with a localized system. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಟಿವ್ ಹಾಕಿ ಏನು ನಾವು ಫುಡ್ಗಳನ್ನ ತಿಂತೀವಿ ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಫ್ರೆಶ್ ಫುಡ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿನೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಈ ಮೆಥಡ್ದಿಂದ ಬೆಳೆದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ನಾಗರಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಈ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು
ನಾರ್ತ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಫುಡ್ ನೀಡ್ಗಳನ್ನ ಅವರು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಒಂದನೇದು ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ಏರ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಫಾರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಕೋಲ್ಡ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸಸ್ ಇಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಟು ಡ್ಯಾಶ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಇದೆ. ಸೊ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೂಟೇಬಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ 20 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಟು 25 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆನ್ಸರ್ ಬಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಎರಡನೇದು ಅ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ವಿಚ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸಪ್ರೇಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಹೌಸ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆ್ಯಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ನಾವು. ಮೂರನೇ MCQ winter greenhouse which is designed as an entrance to a house. ಸೊ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪಾರ್ಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಆರ್ ಇಲಾಂಗೇಟೆಡ್ ಅಲಾಂಗ್. ಸೊ ಇಲಾಂಗೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಸೊ ಹೇಗೆ ಉದ್ದುದ್ದ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಇಲಾಂಗೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಈಸ್ಟ್ ವೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಇಲಾಂಗೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಈಸ್ಟ್ ವೆಸ್ಟ್. ಆನ್ಸರ್ ಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಐದನೇ ಕ್ವಶನ್ ಲೈಟ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಅಬೌಟ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಲಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂಗೆ 16,500 ಲಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟಿರಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಸಿ ಈಸ್ ಆ್ಯನ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬುಕ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ ಏನು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನೋಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ MCQ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಕೆಲವೊಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನೀವು ಇವುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯಗಳಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಓದಬಹುದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸೋಣ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಐ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಆಲ್ ದ ಮೈ team members, chairmen and LMS coordinator.